This conference will now be recorded. Well, uh, from yesterday's class, we discussed about the part design. Part design లో స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి చెప్పాను. సో దెన్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్కెచర్ అండ్ స్కెచ్. స్కెచర్లోనే ఉన్నాయి కదా. సో ప్రొఫెషన్ స్కెచ్ అంటే ఏంటి, నార్మల్ స్కెచ్ అంటే ఏంటి డిఫైన్ చేస్తాం. సో హియర్లీ సీ దట్ ఫర్ ద సో మనకి ఇప్పుడు పార్ట్ డిజైన్లోకి వెళ్ళాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. So from the menu bar, I have to click on the start menu and go for the mechanical design and go for the part design, right? Part design. There you have to there self the system is asking for a part name. So I'm giving click on OK here, and the name itself it is giving as a part practice. And here I'm going to discuss about the sketch and the position sketch, right? Position sketch and sketch and so then I will discuss about the points, line, and the planes. Here, see, if I wanna go draw a diagram. So first of all, will hide this plane system. Plane system hide చేస్తాను. Then I will create a axis system here. So for the axis system, I have to give the origin, right? So from the origin, when you click on the mouse right button, there you get the point. There you get the options like create a point. So I'm I'm clicking the create point here. So for the origin, so here the point definition dialog box will be open. In this point definition dialog box, point type will be the coordinate system, and remaining all the things are should be in the zero. The coordinates that is x, y, z. So ఇవన్నీ కూడాను ఎట్లా ఉండాలంటే under the point here it is the default origin type లోనే ఉండాలి, or else you can make your point అనేది origin type లోనే ఉండాలి. So create the point here. The point is created and the origin point is given the name of the point one. Here click on OK here. Then we created the axis system. This is the creation of axis system, right? Axis system ని ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి by hiding the planes, by hiding the planes from the interface నుండి planes ని hide చేసుకోవాలి. And then go for this axis system tool దగ్గరికి వెళ్తే మనకు యాక్సిస్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది. దెన్ యూ కెన్ గెట్ origin point ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. there you can click on the point there. అక్కడ పాయింట్ క్రియేట్ చేసుకొని there you can give the origin as 0.0,0,0, right? Z direction లో, y direction లో, x direction లో it will be 0. So that will be the origin, and you can make this axis system, right? So basically for this sketch మీకు డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి నేను టూ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ అనేవి తీసుకుంటాను. సో హియర్ బాడీ, ఇక్కడ ఆల్రెడీ బాడీ ఉంది కదా, పార్ట్ బాడీ ఉంది కదా. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ పార్ట్ బాడీ యాజ్ ద పార్ట్ బాడీని యూజ్ చేయట్లేదు నేను. ఎవ్రీథింగ్ జామెట్రికల్ సెట్లో ఉంది కదా. సో ఇట్ విల్ బి ద రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి అన్ని కూడాను జామెట్రికల్ సెట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో యూ కెన్ గివ్ ద నేమ్ యాజ్ ద రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్. హియర్ ఐ కెన్ మేక్ this geometrical set name to be required name. సో నాకు కావాల్సిన నేమ్ కింద నేను కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. హౌ ఐ కెన్ డూ దట్? సో హియర్ యాక్టివ్ దిస్ జామెట్రికల్ సెట్ వాల్యూ. సో జామెట్రికల్ సెట్ అనేది ఉంది కదా, దాన్ని యాక్టివ్ చేయండి. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద రైట్ బటన్ ఆఫ్ ది మౌస్. రైట్ బటన్ మౌస్ క్లిక్ చేయగానే యూ హ్యావ్ ద ప్రాపర్టీస్ హియర్. సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్ హియర్. So when you get the mechanical, here you can get the tabs like mechanical and the future properties. Future properties అని ఉంది కదా. So you can click on the future properties.
There you can get the feature name like geometrical set. So geometrical set ఉంది కదా, you can give the name as a reference value. Reference elements. Reference elements అని clear నేను ఇట్లాగే ఇచ్చాను. Then you can observe when I apply this, you have observed that the geometrical set value is the name is change it to its reference elements. Reference elements కింద convert అయ్యింది. So click on OK here. Then you can make the possibility of ఇది మనం చేంజ్ చేసాం. So if I'm going to make any specifications geometrical geography, so here you can so here you can see edge colors, fill colors, edge colors, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఐ కెన్ మీకు తర్వాత చెప్తాను వీటి గురించి. సో హియర్ హౌ వీ కెన్ మేక్ ద ఎంటర్ బాడీ. బాడీ అనేది ఇంకొకటి తీసుకోవాలనుకుంటున్నా. హౌ వీ కెన్ మేక్ ద ఎంటర్ బాడీ యూజింగ్ ద స్టార్ట్ మెనూలో ఉంది కదా. సో సారీ, మెనూ బార్. ఇన్ ద మెనూ బార్ సెల్ఫ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ a view toolbar and insert toolbar. So in this insert toolbar we have a geometrical set and body. So if I want to make another body, so I can simply click on the body here. So it will generate a body. If I want to make another geometrical set, then I can make another geometrical set. That will be the name. So here it is asking for the instant geometrical set. So name will be what will be the names. I will create the sketch అని ఇచ్చాను. సో వాట్ ఈస్ అ ఫాదర్ అని అడుగుతుంది. ఫాదర్ సో ఫాదర్ చైల్డ్ పేరెంట్ రిలేషన్షిప్ అనమాట. సో హియర్ ఐ కెన్ మేక్ దిస్ బాడీ టూకి నేను ఇచ్చాను అనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో మనకి బాడీ టూలో జామెట్రికల్ సెట్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. స్కెచ్ దాని కింద రిఫరెన్స్ అండ్ ఇలాగ వస్తుంది. నాకు ఇలా వద్దు అనుకున్నాను అనుకోండి, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అండూ దిస్. ఓకే, లైక్వైజ్ ఐ కెన్ మేక్ ది రిఫరెన్స్ ఫీచర్ విల్ బి రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్ కాకుండా ఇంకేదైనా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. లైక్వైజ్ యూ కెన్ మేక్ ద జామెట్రికల్ సెట్, రైట్? జామెట్రికల్ సెట్ని అలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, then here already said that if your body contains if anything contains white line in this under the name, it is showing that ఆ బాడీ అనేది యాక్టివ్ లో ఉంది అని చెప్పి మనకి అర్థం అవుతుంది, రైట్? ఆ బాడీ అనేది యాక్టివ్ లో ఉంది అని చెప్పి. సో if I want to make a rectangle block అనేది by using ఈ స్కెచ్ ద్వారా నేను రెక్టాంగిల్ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. See how I can create a rectangle block. So here I want to make a rectangle block with in the YZ direction లో నేను rectangle block క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా. So select the YZ plane and click on the sketch. Then it is directed to sketcher module, right? Sketcher module లోకి వెళ్తుంది. Then I can make the rectangle here. So I can make the rectangle here. So I'm not constraining anything, constraint చేయట్లేదు. Then get out of click on the exit workbench exit లోకి వచ్చాను. Then I can give the pad value, that is 20 mm. So or else 10 mm. What will be the value? It is for the example, right? So I can choose whatever I needed to. So click on OK here. So see, then I can make another body with ఇంకొక బాడీ నేను తీసుకుంటున్నాను చూడండి. So here I gonna make this define and insert a body here. Body ఇంకోటి తీసుకుంటున్నాను. In this body I can make as it is. So ఇదే మళ్ళీ ఈ ప్లేన్ తీసుకుంటున్నాను and here I am using the position sketch, right? Position sketch అనేది తీసుకుంటాను. There I can make the position sketch and click on OK here. OK click చేస్తాను. There
There also I can make a rectangle. So rectangle అనేది ఫామ్ చేస్తాం. So see, exit the workbench. So here I'm going to give the pad value that is in the reverse direction, and the reverse direction is there. So click here preview and click on OK. సో ఇవన్నీ అడ్డంగా మీకు క్లియర్గా విజిబిలిటీ లేదు కదా. ఇంకా okay, see here I'm getting the compass to this position. So ఈ position లో తీసుకొచ్చాను. Then I can move this. So here it is showing that some elements in the family are fixed అని చూపిస్తుంది. So you can make them isolate, or you can make the datum element అనేది చూపిస్తుంది చూడండి. So here I'm going to change this sketch. ఈ స్కెచ్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్కెచ్ని ఏం చేస్తానంటే ఐ కెన్ సో ఈ స్కెచ్ని సో ఇక్కడ స్కెచ్ ఉంది కదా, స్కెచ్లోకి వెళ్ళేసి కింద ఇక్కడ స్కెచ్ పొజిషనింగ్ అనేది ఉంది కదా, ఐ కెన్ చేంజ్ దిస్ స్కెచ్ పొజిషనింగ్ అనేది చేంజ్ చేస్తాను. హియర్ ఐ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్లైడింగ్ మూమెంట్, స్లైడింగ్ ఆప్షన్ స్లైడింగ్లో ఉంది మనకి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఈ స్కెచ్ మనకి ఎట్లా ఉంది చూపిస్తాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద పొజిషన్ స్కెచ్, రైట్? పొజిషన్ స్కెచ్లో ఉంది మనకి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది అనేసి చూస్తాను చూడండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ ప్లేన్, ఆ బాడీని సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్. సో సీ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ దిస్ పాయింట్ వన్ అనేది డిలీట్ చేస్తాను నేను, బికాస్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ సో పాయింట్ వల్ల నాకు క్రియేట్ అవ్వట్లేదు. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ దిస్. Again by using the body to again I'm going to start with the start and part design లో పెట్టుకోండి. So name of as it is. So here I'm going to say click here I'm going to hide this and give the value axis system. There you can don't give the origin here, origin and move to. Then you can make
పార్ట్ బాడీ. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంకొక బాడీ తీసుకుంటున్నాము. సో ఇన్ దిస్ పార్ట్ బాడీ ఐ కెన్ మేక్ ద నార్మల్ sketch that will be the rectangle. So here I'm going to make the rectangle from this point to this point and click on the exit workbench. So exit workbench like let's see, click on this add value, give with a preview and click on OK, right? And again I'm going to make another body that is going to be with this XY plane only, XY plane with this position sketch then it is. So here you can see position sketch and click on OK here. Body right. So this, so I'm going to make sure that there is no constraints with these bodies. So ఇలాగే నేను ఒక బాడీని క్రియేట్ చేశాను. దెన్ క్లిక్ ఆన్ exit workbench and give the pad value that is reverse direction. This reverse direction you can make the body. So click on OK here. Then bring the compass to position. So here I can make so see when I selected this sketch, wait a minute guys. See here in this position sketch, it is given in the normal sketch, right? Normal sketch లో గీసాము. So here you can see sketch object. Then go for this change sketch support. Sketch support లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్లైడింగ్ పొజిషన్ లోనే ఉంది ఇది. సో మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేసాం కదా, ఈ యాక్సెస్ సిస్టమ్ వల్ల యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు చూపించడానికి నాకు క్లియర్గా రావట్లేదు. Again I will do that. మళ్ళీ చేద్దాం దాని గురించి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ బాడీ 3లో మన స్కెచ్ 3 అనేది ఉంది కదా. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ది sketch 3 చేంజ్ sketch సపోర్ట్ అనేది ఒకటి క్లిక్ చేసాను. దేర్ యూ కెన్ సీ పొజిషన్ స్కెచ్ హియర్. సో పొజిషన్ స్కెచ్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ ఈ బాడీని నేను మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద sketch position, change the sketch support to isolate లాగా కన్వర్ట్ చేసి click on OK here. OK చేసేస్తే there you can see if I'm going to make this body, సో ఈ కంపాస్ యూస్ చేసి నేను ఏ పొజిషన్ లోకి తీసుకురావాలో ఆ పొజిషన్ లోకి నేను తీసుకురావచ్చు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీస్, రైట్? ఐసోలేట్ లోకి వెళ్ళిపోయాను. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ బాడీ టు బి, సో ఈ స్కెచ్ మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే స్కెచ్ పొజిషనింగ్ అనేది నేను మళ్ళీ స్లైడింగ్ పొజిషన్లోకి తీసుకొచ్చాను. సో ఇఫ్ ఐ సెలెక్టెడ్ ద ప్లేన్ అనేది నేను వేరేది ఏదో సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇఫ్
ఇట్ ఈస్ విత్ స్లైడింగ్ అనేది నాకు ఎటు కావాలి, దేంట్లో కావాలి, రిఫరెన్స్ అనేది దేంట్లో కావాలి అనేసి ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ స్లైడింగ్ వాల్యూ టు బి దిస్ పొజిషన్, ఈ పొజిషన్లో నేను క్లిక్ చేస్తే దెన్ ఎంటైర్ బాడీ విల్ బి, సో సారీ, you see that sketch positioning, change the sketch support, sliding, and give the sliding value to. సో ఇది నేను స్కెచ్ పొజిషనింగ్ అనేది మళ్ళీ ఒరిజినల్గా కన్వర్ట్ చేశాను. యూ కెన్ మేక్ పొజిషనింగ్ స్కెచ్, పొజిషన్ అనేది ఎట్లా కావాలంటే అట్లా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ బాడీ టు బి ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను. దెన్ అగైన్ సి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్. సో ఇక్కడ యాక్సిస్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది కాబట్టి, సో ఐసోలేట్లో ఉంటే మాత్రమే ఇది మూవ్ అవుతుంది. బట్ యాజ్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ ఇన్ ద స్కెచ్ పొజిషన్, సో యాక్సిస్ సిస్టమ్ తీసుకోకుండా ఇఫ్ యూ టేక్ ఓన్లీ ప్లెయిన్ సిస్టంలో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ద మూమెంట్, స్లైడింగ్ మూమెంట్ ఉంటే స్లైడ్ అవుతుంది, బికాజ్ యాక్సిస్ లేదు అండ్ దెర్ ఈస్ నో మూమెంట్ దేర్. సో అది కూడా మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ. స్టార్ట్ మెను and click on the part design. So part 2, here I'm going to make సో ఇక్కడ ఉంది కదా, సో ఏదో ఒక ప్లేన్ తీసేసుకుంటున్నాను నేను. సో ఈ ప్లేన్ తీసుకుంటున్నాను, వైజాగ్ ప్లేన్, అండ్ క్లిక్ ఆన్ హియర్ స్కెచ్ పొజిషన్, స్కెచ్ని క్లిక్ చేశాను. దెన్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఏ బార్డర్. సో ఈ బార్డర్ తీసుకొని మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, సో I can give the pad value here, pad value ఇచ్చాను. There you can see by using the compass I can move, right? There's a compass నేను తీసుకొస్తానంటే ఈ బాడీ మీద ప్లేస్ చేస్తాను, అండ్ you can click on this, you can move the body from ఒరిజినల్ పొజిషన్, ఏ పొజిషన్ ఉండైనా మనం మూవ్ చేయొచ్చు. ఇందాక ఏమవుతుందంటే మనకి యాక్సిస్ సిస్టమ్ ఉండటం వలన బాడీ మూమెంట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వట్లేదు అన్నమాట, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు సమ్ కన్స్ట్రెయింట్ బాడీతో కొలాబరేట్ అయ్యింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్. ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఇది స్కెచ్ ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి చేంజ్ స్కెచ్ పొజిషనింగ్లోకి చూస్తే మనకి ఇక్కడ స్లైడింగ్ మూమెంటే ఉంది, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లెయిన్ సిస్టంలో మనకి ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఉండదు కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్ యాక్సిస్ సిస్టమ్, రైట్? యాక్సిస్ సిస్టమ్ అందుకే తీసుకుంటాం అనమాట. సో if I'm going to make the position sketch తీసుకోవాలి అంటే you have to give the reference value, that is xy plane, and give the origin value here, part origin, so or else projection point. So here you can select the projection point or anything. Implicit లోకి వెళ్తే డైరెక్ట్ గా మనకి ఇది క్రియేట్ అయిపోతుంది. then click on OK here. There you can make సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏమవుతుంది, సో ఎక్స్వై ప్లేన్తో మనకి డేటా అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. యూ హ్యావ్ టు ఐసోలేట్ దెమ్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్కెచ్ అండ్ పొజిషన్ స్కెచ్, రైట్? అర్థమైందా అండి మీకు? పొజిషన్ స్కెచ్కి నార్మల్ స్కెచ్కి అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ అర్థమైందా గోపి? ఓకే, వెరాజ్ యూ కెన్ మేక్ ద పొజిషన్ స్కెచ్లో మనకి ఇంకేమేమి ఉంటాయి చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ బాడీ, ఈ బాడీలో ఏం చేస్తామంటే మనం, సో ఆల్రెడీ మీకు ఐసోలేట్ ఎట్లా చేయాలో చూపించాను. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ బాడీ టు బి ఐసోలేట్, సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ స్కెచ్ సపోర్ట్ దీంతో కోన్సిడెన్స్ చేస్తాను. సో దీంతో కోన్సిడెన్స్ చేసి దెన్ ఐ కెన్ గివ్ ద వాల్యూ హియర్. సో ఇఫ్ ఐ మేక్ ది వన్ స్కెచ్ టు బి ఐసోలేట్ చేసేసాను నేను. దేర్ ఐ కెన్ మూవ్ ఈ స్కెచింగ్ మూవ్మెంట్ చేస్తే నేను ఇది క్రియేట్ చేస్తే ఐ కెన్ మూవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో యాజ్ టూ బాడీస్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ బాడీస్. సో ఈ బాడీస్ అనేవి రెండు కూడా డిఫరెంట్ బాడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి
you can isolate them. Okay, or else if you can move this body to be position sketch look వెళ్ళేసి you can give the position here. So ఈ plane మనం position sketch ఇచ్చాము అనుకోండి. So then you can make this body to be like this. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే మూమెంట్ ఇవ్వాలి అంటే you cannot give the movement here, right? Movement ఎందుకు ఇవ్వలేము అంటే you have the constraint with this element. సో ఈ ఎలిమెంట్ తో మీరు కన్స్ట్రైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ కాంట్ మూవ్ ద బాడీ ఫ్రమ్ హియర్ టు ఎనీ సైడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ స్కెచ్, రైట్? పొజిషన్ స్కెచ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే అది అనమాట. అండ్ హియర్ ఐ కెన్ మేక్ ద పాయింట్ హియర్. పాయింట్ అనేది ఉంది కదా, సో ఇఫ్ యూ గెట్ అ పాయింట్ ఓన్లీ జామెట్రికల్ సెట్ లోనే వస్తుంది. హియర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ కర్వ్, ఆన్ ప్లేన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్లేన్ హియర్, సో ఏదైనా ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్లేన్, సో ఈ ప్లేన్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. సో హియర్ ఐ కెన్ మేక్ ద ప్లేన్. ఈ ప్లేన్ లో నాకు ఏదన్నా ఒక హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ లో నాకు కావాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద వాల్యూ దట్ ఈస్ 100 mm. On the tab value it is 100 mm. సో వర్టికల్ గా హారిజంటల్ గా 100 mm క్లిక్ చేశాను on particular plane. Okay, so that will be created only in this plane only. సో ఈ ప్లేన్ మీద నాకు క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఓకే, సో ఈ ప్లేన్ మీద నాకు క్రియేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఆన్ సర్ఫేస్, సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద సర్ఫేస్ హియర్. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ సర్ఫేస్ అండ్ గివ్ ద డిస్టెన్స్ వాల్యూ. సో డిస్టెన్స్ ఎంత కావాలి అనేది మనం ఇవ్వాలన్నమాట. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 100 వాల్యూ. సో క్లిక్ ఆన్ ప్రివ్యూ కొట్టండి. సో దేర్ you can see the object is creating this position. సో అక్కడికి మనకి క్లిక్ అవుతుంది అన్నమాట. యూ కెన్ క్రియేట్. చూడండి, ఇక్కడ నుండి మనం ఎక్కడైతే పొజిషన్ తీసుకున్నామో సో ఆ పొజిషన్ నుండి 100 mm డిస్టెన్స్ లో నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యింది. ఓకే, ఆన్ ద సర్ఫేస్, రైట్? సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ పాయింట్ అండ్ సర్కిల్లో కానీ హెలిప్స్లో కానీ యూ కెన్ మేక్ ఆన్ దిస్ సర్కిల్ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్. సో సర్కిల్లో కానీ దేంట్లో అయినా కానీ మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ సీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ బాల్ టు బి హోల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో బాడీలో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ సర్కిల్లో నేను ఏంటంటే ఆన్ సర్కిల్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద సర్కిల్ హియర్, సో ఈ సర్కిల్ మీద నేను ఏ పొజిషన్లో కావాలంటే ఆ పొజిషన్లోకి నేను యూ కెన్ మేక్ ద హోల్ పాయింట్, రైట్? సో పాయింట్ అనేది నేను అక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఇక్కడ పాయింట్ అనేది క్లిక్ అయింది కదా, సో సెంటర్లో వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్పియర్ దెన్ యూ కెన్ మేక్ ఎలిప్స్లో కానీ స్పియర్లో కానీ యూ కెన్ మేక్ బోన్. ఓకే, సో ఈ పొజిషన్లో నేను క్లిక్ చేసా స్పియర్ని, సర్కిల్ని క్లిక్ చేయగానే దేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్ ఆన్ ది సెంటర్ ఓన్లీ యూ కెన్ మేక్ ది సర్కిల్, రైట్? సర్కిల్ని మనం సెంటర్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ ప్రివ్యూ కొట్టారనుకోండి. సో అగైన్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద పాయింట్. సో పాయింట్ 3 ఎక్కడ ఉంది, పాయింట్ 4 ఎక్కడ ఉంది. సో అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ థర్డ్ పాయింట్ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, రైట్? సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్లో మనకి క్రియేట్ అయింది. అండ్ దెన్ if you see here tangent on curve, so here you can select the curve అనేది మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. and give the direction. So direction will be your choice అన్నమాట. సో జెడ్ డైరెక్షన్లో నేను క్లిక్ చేస్తే నాకేమైంది,
టాంజెన్సీగా ఆ కర్వ్కి టాంజెన్సీగా ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవుతాయో అక్కడక్కడ నాకు పాయింట్ అనేది క్లిక్ అయింది. And click on preview here. So if you see that it is asking the sub-elements ఉంచొచ్చా లేదా అని అడుగుతుంది. సో click on OK here. Reference element. It is going to ask the reference element here. So here it is given the reference element. And click on OK. So here you can see 0.5 అనేది అక్కడ క్రియేట్ అయిందండి. సో in this curve you can create the 0.5, right? So here you can see already మీకు ఈ కోఆర్డినేట్స్ యూస్ చేసి పాయింట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసు. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఈ పాయింట్ అనేది ఉంది. సో ఈ పాయింట్ని ఫస్ట్ పాయింట్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఈ పాయింట్ని నేను సెకండ్ పాయింట్ కింద కన్సిడర్ చేశాను. అండ్ గివ్ ద రేషియో హియర్. సో రేషియో విల్ బి 0.5 ఇచ్చాను ఒక రేషియో. సో యూ కెన్ గెట్ ద మిడ్ వాల్యూ or else preview కొట్టండి. So you can get the value here. So in between 2 points you can create a point here, right? So ఇంకొక 2 points మధ్యలో ఇంకొక పాయింట్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. Or else you can get the reverse direction, get on the preview. So you can make the point 1 point 2 ఈ మధ్యలో మీకు పాయింట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందండి? సో పాయింట్ గురించి అర్థమైందా? సో పాయింట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ హౌ వీ కెన్ డ్రా అనేది అర్థమైంది కదా. సో దెన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద లైన్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద లైన్. Here already I said about the line in the previous class of point to point ఎట్లాగా డ్రా చేయాలి చెప్పాను. So if you have a point here, then click on the point 1. So select the point 1 and click on the point 2. So you can make the line between the 2 points, right? Two points మధ్య క్రియేట్ చేయొచ్చు. And you can make the supporting also. So where it is from starting. So starting 0 నుండి స్టార్ట్ అయింది. Or else you can make the 10 mm. So on preview here you can see the object is from created it from the point 1 to 10 mm. So ఇక్కడ నుండి 10 mm డిస్టెన్స్ లో మనకి ఫామ్ అయింది అన్నమాట. Or else you can make సో ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేస్తుంటే చూడండి మనకి బాడీ అనేది మూమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, likewise you can create a point and direction. So if you select the point and create the direction, so ఏ డైరెక్షన్ లో కావాలి నాకు, I can give the component x direction, or else I can make the point to be in y direction. Y direction లో చూస్తే మీకు పాయింట్ అనేది ఎలా వస్తుందో చూడండి. z direction. సో z direction లో మనకి పాయింట్ అనేది పైకి వస్తుంది. there you can select the స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఆల్సో. స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎక్కడ నుండి ఇవ్వాలి మీకు అనేది కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసి ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. దెన్ ఎండ్ అనేది ఎంతవరకు ఇవ్వాలి. సో స్టార్టింగ్ వాల్యూ అండ్ ఎండ్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ అండ్ ఎండ్ వాల్యూ? యూ కెన్ మేక్ ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ అండ్ ఎండ్ వాల్యూ, రైట్? సో likewise you can create a line and here the angle normal to the curve. So if you have the curve here, curve అనేది ఉంది కదా. సో if I'm using this point, సో ఒక పాయింట్ని నేను క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ పాయింట్ని తీసుకొని నేను, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ యాజ్ సర్ఫేస్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. సో నాకు యాంగిల్ కావాలి కదా. See here I'm going to make a use of shape design లోకి వెళ్ళేసి సర్ఫేస్ షేప్ డిజైన్ లోకి వెళ్ళేసి I can make the curve here. సో కర్వ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను.
again I'm going to go for the part design look వచ్చేసి. So here I'm going to use this on curve. So here you can see curve value and give the point value. సో ఏ డిగ్రీస్లో కావాలి మనకి అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇవ్వచ్చు అనమాట. దేర్ యూ కెన్ గివ్ ద సపోర్టింగ్ ప్లేన్ టు బి దిస్ ద వాల్యూ దిస్ ఇస్ పాయింట్ విల్ బి. సో ఈ పాయింట్లో నేను క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దెన్ సెలెక్ట్ ద పాయింట్ హియర్, దెన్ గివ్ ద where it is going to be started. So normal to the curve kavalante you can make the normal to the curve. Normal to the curve means it is from 90 degrees, right? 90 degrees lo manaki start avutundi. Where it is from on the curve or normal to the curve, right? ikkadaina manaki ippudu నేను ఒక పాయింట్ ని నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ పాయింట్, క్రియేట్ ద పాయింట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ కర్వ్ మీద పాయింట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. Get on the preview value and click on OK here. OK click cheste you can make the point here, and you can make the 90 degrees or else you can make 0 degrees. So you can make the 0 degrees here. So get on the preview value. So you can see, so you can make the line with 0 degrees or else anything. So 0 degrees తో మనం సెలెక్ట్ చేసాం కదా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకి ఎట్లాగైతే ప్లేన్ ఉందో సో ఈ కర్వ్ మీద మనకి క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ కర్వ్ టు బి నార్మల్ టు ద కర్వ్ అన్నానంటే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ వేరస్ యూ కెన్ పుట్ ద పాయింట్ హియర్. పాయింట్ అనేది మనం ఎక్కడైతే తీసుకున్నామో దేర్ యూ కెన్ గెట్ ద నార్మల్ టు ది కర్వ్. నార్మలైజేషన్ యూస్ చేసి కర్వ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది విత్ 90 degrees, రైట్? సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ మేక్ ద పాయింట్. ఏదో ఒక పాయింట్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి ఆన్ ద కర్వ్. సో ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ద ప్రివ్యూ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో దెన్ యూ కెన్ మేక్ ద పాయింట్ అప్ టు ఈ పాయింట్ వరకు నాకు కావాలి అని అనుకుంటుంది. సో దెన్ click on preview, click on OK. So I'm going to make this 0 degrees చేస్తున్నాను. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ నుండి మనకి పాయింట్ అనేది క్రియేట్ అయింది విత్ దిస్ లైన్. సో ఈ లైన్ ఎక్కడ నుండి క్రియేట్ అయిందండి? సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ అనేది 0 దగ్గర నుండి కాదు. సో ఫ్రమ్ .1 ఏదైతే .8 అని ఉందో అక్కడ నుండి మనకి 20 degrees 20. సో ఫ్రమ్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మేక్ .1 దగ్గర నుండి తీసుకొని మనకి ఇంత డిస్టెన్స్ లో మనకి క్రియేట్ అయిపోయింది లైన్, రైట్? It is the use of and you can make the tangential to the curve. So if I'm going to make the tangential to the curve, you have to give the point value అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా. సో 0.7 అనేది ఇది. సో 0.7 అనేది ఉంది కదా. సో click on OK here. సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి సరే. I'm going to make the plane line, then I have to go for the tangential to the curve. Tangential to the curve అనేది సెలెక్ట్ చేశాను. Then you have to click on the curve. So ఈ curve మీద, so here you have to do the element to. So create a point here, this line. Click on OK. There you can see the line is created between ఇక్కడ నుండి దీని మీదకి సో ఇలా ఫామ్ అయింది అనమాట. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ సో ఇదేంటండి? సో ఇట్ ఈస్ నార్మల్ టు ద కర్వ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్ టు ద కర్వ్. సో ఈ ప్లేన్ కి మనం ఏదైతే టాంజెన్షియల్ టు ద కర్వ్ అని ఇచ్చామో దేర్ యూ కెన్ సీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇందాక మనం ఎట్లాగైతే ఉందో సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం అలాగే క్రియేట్ చేయాలి. బై టాంజెన్షియల్ లైన్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద 2 టాంజెన్షియల్ లైన్స్ యూ కెన్ మేక్ ద 2 టాంజెన్షియల్ లైన్స్ కి యూస్ చేసి మనం డ్రా చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ ద నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ సర్ఫేస్ హియర్, సో ఈ సర్ఫేస్ మీద నేను
ఒక పాయింట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. సో పాయింట్ 9 అనేది ఉంది. అండ్ click on preview here, then click on OK. So then you can make a, so దీన్ని హైడ్ చేస్తాను. సో దానికి బేస్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ లైన్ అనేది క్రియేట్ అయింది. చూసారా మనకి ఇక్కడ లైన్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ లైన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ హియర్, రైట్. సో ఇక్కడ లైన్ అనేది క్రియేట్ అయింది విత్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ సర్ఫేస్. So sorry, so that is not correct. If I want to make normal to the surface, so here I am going to make the surface as this point, and end point will be 15. And you have to give the point here. So point is ఇస్తానంటే ఇది ఈ పాయింట్ ఇస్తాం. Then you can see the surface preview again. So click on OK. So you can see here by using this curvature. So ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ సర్ఫేస్ యూజ్ చేసి ఈ సర్ఫేస్ మీద నేను ఒక లైన్ అనేది క్లిక్ చేశాను, ఒక పాయింట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఆ పాయింట్ నుండి నేను ఎంత డిస్టెన్స్ లో కావాలి నాకు అనేది లైన్ అనేది నేను ఇవ్వగలుగుతాను. ఓకే, రైట్. దట్ ఈస్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్, అండ్ you have the bisecting lines here. If you click on this, so ఈ రెండు bisecting లోనే ఉన్నాయి కదా. If I'm clicking the line 1, this is line 1, and you can make this line 2. సో టూ బైసెక్టింగ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డ్రా చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, I can make the line between this point and this point. ఈ పాయింట్కి నేను ఒక లైన్ క్రియేట్ చేశాను. Click on OK here. Select these bisecting lines. ఈ లైన్, ఈ లైన్, ఈ రెండు లైన్స్కి నేను click చేసి పెట్టాను. So then we can give the preview value and click on OK. You can see by using this line and this line, the intersection, by using the coordinates, you can make this line to be in the perpendicular to each other. So here I got the question. మనకి యాక్సిస్ సిస్టంలో త్రీ లైన్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది ఎందుకు ఉంది, వై నాట్ ఇంకా YZ అనే ప్లేన్ తీసుకోవచ్చు, మిడిల్లో ఇంకా ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు కదా. వై నాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ XY అండ్ Z ప్లేన్స్. సో ఈ త్రీ ప్లేన్స్ మాత్రమే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? అవి నో దట్, మీకు తెలుసా అండి? We are replying the chat box. Why not we are using ఓన్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ మాత్రమే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము? యాక్సిస్ సిస్టంలో XY ప్లేన్, YZ ప్లేన్, ZX ప్లేన్ అనే త్రీ లైన్స్ మాత్రమే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము? వై నాట్ మిగతా మధ్యలో ఇంకొక లైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లైన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటాము? మిగతా అవుట్ సైడ్ లైక్ కెన్ సీ ఈ సైడ్కి అండ్ డౌన్ సైడ్కి మనం ఎందుకు తీసుకోము అని అడుగుతున్నాను. యూ కెన్ మేక్ ద జెడ్ డైరెక్షన్ అనేది ఉంది కదా. సో జెడ్ డైరెక్షన్ని మనం డౌన్ సైడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. వై నాట్ వీఆర్ నాట్ ప్లేసింగ్ ద జెడ్ డైరెక్షన్ టు బి ఇన్ ద బాటమ్ సైడ్లో మనం ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? ఓన్లీ XYZ అనే ప్లేన్స్ మాత్రమే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అనేసి అడిగాను. యూ ఆర్ యూజింగ్ XYZ ప్లేన్స్.
నో 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 దట్స్ నాట్ ఆన్సర్. నెగిటివ్ లో ఉంటాయి అనేసి కాదు. బికాస్ because everything so x y z they are mutually perpendicular to each other. సో ఏ ఏ రెండింటిని తీసుకున్నా కానీ మీకు ఏమవుతుందంటే దే షుడ్ బి ఇన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఎక్స్ జెడ్ అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, దేర్ హ్యాస్ యాంగిల్ ఆఫ్ 90 degrees. హియర్ యూ కెన్ సీ ఎక్స్ వై తీసుకున్నారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ 90 degrees. అండ్ వై జెడ్ ని తీసుకున్నా కానీ యూ హ్యావ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ 90 degrees. ఇఫ్ యూ సీ మనం జెడ్ డైరెక్షన్ లో కూడా నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో కూడా మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, if you have seen that z to z, what is the value here? So that will be 180 degrees, right? సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ దీస్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ని మనం పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి కాబట్టి తీసుకుంటాం, వాటినే తీసుకుంటాం. ఓకే, రైట్, క్లియర్? am I క్లియర్? అర్థమైందా మీకు? ఓకే, line creation is completed. And so here you can see geometrical set లోనే మనకి లైన్స్ కానీ పాయింట్స్ కానీ అన్ని క్రియేట్ అయినాయి. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ బాడీస్ ని నేను డిలీట్ చేసేస్తాను. సో హియర్ ఐ కెన్ మేక్ చూడండి మళ్ళీ. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు మేక్ అండ్ సో వన్ ప్లేన్. సో ఏదో ఒక ప్లేన్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ద ప్లేన్ విత్ 10 mm డిస్టెన్స్ లో, ఒక 20 mm డిస్టెన్స్ లో నాకు ఒక ప్లేన్ అనేది కావాలి విత్ రిఫరెన్స్ టు వై. సో ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్ లో నాకు ఒక ప్లేన్ కావాలన్నమాట. there I can select the reference value as xy. So xy అనే ప్లేన్ ని తీసుకొని you can make this. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఇక్కడైతే ఎట్లాగైతే ప్లేన్ తీసుకుంటామో యూ కెన్ మేక్ దిస్ ప్లేన్ అండ్ యూ కెన్ డ్రా ఎనీ స్కెచెస్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్వై ప్లేన్. సో ఎక్స్వై ప్లేన్ ని మనం అక్కడ డ్రా చేయొచ్చు. సో నేను ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ కొట్టాను చూడండి. యూ కెన్ సీ దట్ సో చూడండి మనకి ఈ డిస్టెన్స్ నుండి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతవరకు డిస్టెన్స్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు దిస్ పాయింట్. సో ఇక్కడ నుండి మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది మనకి. సో దట్ విల్ బి సో 20 mm డిస్టెన్స్. సో 20 mm డిస్టెన్స్ లో మనకు కావాలనుకున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ మేక్ దిస్ 20 mm డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ 20 mm డిస్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది.
And likewise you can make planes అనేవి మనం సో different planes మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. యూ కెన్ మేక్ దిస్ ప్లేన్ టు బి ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. సో ఇక్కడ నుండి మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ మేక్ పాయింట్ హియర్ ఆల్సో. ఇక్కడ నుండి కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. Likewise you can draw, and there is a difference in there parallel to the point. So if you have a point there, so I can use the pointer 11. So 11 అనే పాయింట్ ఉంది కదా, సో పాయింట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ రిఫరెన్స్ యాజ్ ద డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ మీరు ఏ పాయింట్ని ఏ రిఫరెన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారన్న దాన్ని బట్టి యూ కెన్ మేక్ ద పాయింట్, యూ కెన్ మేక్ ద రిఫరెన్స్, యూ కెన్ మేక్ ద ప్లేన్, రైట్. ప్లేన్ అనేది మనం దాన్ని రిఫరెన్స్ తీసుకొని మనం డ్రా చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ YZ will be reference, my reference. Then you can make the point. So ఇక్కడ 11 పాయింట్ ఉంది కాబట్టి I can make it, or else I can't make it, right. So likewise you can create a planes there, and here another thing is that is normal to the plane. So or else a 3-point plane, or else you have the 2-line plane, to the 2 lines. So if I am selecting this line, I have to create a line. So line create cheyali ante point to point. Here I can make the point here. So that is a 10 mm. So become okay. And the point 2, right, point 2 అనేది ఎక్కడ ఉంది, so this will be the 20 mm, 10 mm, okay. So here you can make the point line to be like this. ఇలా మీరు లైన్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ లైన్ అనేది క్రియేట్ చేశారు కదా. then click on OK here. There you have to select another line. So here also you can create a line, or else directly you can make the lines also. Lines మీరు ఎలా డ్రా చేయాలో తెలుసు కదా మీకు. So you can make it 30 mm, 30, okay. Then you have to create the second point, that is 40. Here. There you can make the point. So ఇట్లాగా లైన్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. దెన్ యూ కెన్ త్రూ దిస్ 2 lines కదా. సో ఈ 2 lines అనేవి మనం క్రియేట్ చేసాం. సో దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ లైన్ టు బి ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి. సి నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ లైన్ ఇంకొక లైన్ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I'm going to make the line, so create a line, lines point, just lines create this thing, okay. And the second point will be 20 mm, the 10 mm, become okay. So here I can make the point here, right, point అనేది క్లిక్ అయింది. and then second point, మళ్ళీ 20 mm, 10 mm ఇలా క్లిక్ చేసి ఓకే చేశాను. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే హియర్. సో ఇక్కడ మనకు లైన్ అనేది ఫామ్ అయింది. దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ అనదర్ పాయింట్, దట్ ఈస్
will be the 15, 20. You can see here I am going to give the z-axis also. Z-axis కూడా ఇస్తున్నాను నేను. So here it is going to be 10. So click on OK. OK click చేయండి. Then you can make the point here. So point అనేది మనం అలా click చేసాము. Then give the same dimensions and give it is as 0 degrees. So 0 ఇచ్చేస్తే there you can get the value that is here. So by using the 2 points, so 2 lines me use చేసి you can make the first this line and you can make this line. You can see here మనకి ఎలా ఫామ్ అయింది. సో ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ లైన్, సో ఈ లైన్ నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ చూడండి, మళ్ళీ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఫస్ట్ లైన్ యాజ్ ఎ సైడ్, హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ద పాయింట్ 2 lines. సో ఈ పాయింట్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను, ఈ లైన్ ని సెలెక్ట్ చేశాను. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సెకండ్ లైన్ యాజ్ దిస్ లైన్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద లైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్, రైట్. సో అదే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక లైన్ ని క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ లైన్ ని నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తానంటే it will be the 10 mm. Y direction కూడా నేను ఒక 15 ఇస్తాను. సో ఇది కూడా ఒక 12 ఇస్తాను. 12 and 15. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ లైన్ టు బి, సో ఇది ఎంత ఇస్తానంటే 14 ఇస్తాను. సో ఇట్ విల్ బి ద 14 అండ్ y డైరెక్షన్ done. So y direction is going to be changed from this position to 25 అనే వాల్యూతో నేను ఇస్తాను. అది click on OK. So here I am going to make the line to be cross cut గా నేను సెలెక్ట్ చేశాను and click on OK here. So OK చేశాను. Then you can see the by using to 2 lines, ఈ 2 lines ని యూజ్ చేసి నాకు ఎలా ఫామ్ అయిందండి. సో లైక్ వైజ్ బై యూజింగ్ ద సెకండ్ లైన్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని ద లైన్ ది ప్లేన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేట్ లైక్ దిస్. ఓకే, అర్థమైందా? దీని ఓరియంటేషన్ గా ఈ ప్లేన్ అనేది మనకి ఏ ఫామ్ లో వర్క్ అవుతుందో, సో ఎలాగైతే క్రియేట్ అయిందో, సో లైక్ వైజ్ ది ప్లేన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. సో ఈ ప్లేన్ మనం ఎలా తీసుకుంటాము, ఈ లైన్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం అన్న దాన్ని బట్టి ఈ ప్లేన్ అనేది కలెక్ట్ అయిపోతుంది లైక్ వైజ్. ఓకే, అండ్ నార్మల్ టు ద కర్వ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ కర్వ్స్, సో ఈ నార్మల్ టు ద కర్వ్ అనేది నేను తర్వాత మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది, బట్ అది తర్వాత చెప్తాను. సో అండ్ త్రూ ద పాయింట్ అండ్ లైన్. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ హియర్, సో ఈ పాయింట్ అండ్ లైన్ 7 అనేది యాక్టివ్ లో ఉంది కదా. సో by using these 2 lines I can make them. So if I'm going to make this line to be, so point అనేది నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ పాయింట్ ని క్లిక్ చేస్తాను. సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఈ లైన్ తీసుకుంటే, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నాకు ఈ లైన్ ని బేస్ చేసుకొని పాయింట్ అనేది క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. లైక్ వైజ్ if you have a 3 point, so e point and e point అవుతుంది. సో
ఈ 3 ప్లేన్స్ ని యూజ్ చేసి ఐ కెన్ మేక్ ద పాయింట్ రైట్. ఈ 2 పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని బేస్ చేసుకొని నా ఫస్ట్ పాయింట్ మీద నాకు ప్లేన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంతకంటే మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయం కాబట్టి ఎక్కువగా యూజ్ చేసి నార్మల్ టు ద కర్వ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద ప్లేన్ నుండి నార్మల్ టు ద కర్వ్ నుండి యూజ్ చేస్తాము మనం. సో ద ప్లేన్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ సమ్ అదర్ పార్ట్స్. కొన్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ గురించి క్లియర్ అయిపోయింది కదా మీకు. సో దెన్ sketch based features లోకి వెళ్ళిపోతే, if you have sketch based features, if you want to make the body sketch to be from sketch anything from the sketch to certain position, certain body, you can make anything from sketch to body. We are using these sketch based features only. By using this sketch based features only, you can make them. In the pad value also there is a different tools are there, that is pad and draft pad, and there is another tool that is multi pad. So what are the use of this different types of pad? So ఇవి ఏంటి మీకు ఎలా యూజ్ అవుతాయి చెప్తాను మీకు. వీటన్నిటి డిలీట్ చేసేద్దాం. all these things. Here I'm going to make a body that is so pad అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి బై బ్రీఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ సో ఈ బాడీని నేను తీసుకొని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇట్ యాజ్ అ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లో పెట్టేస్తున్నాను. దెన్ ఐ కెన్ మేక్ దిస్ బాడీ టు బి సెలెక్టెడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద పొజిషన్ స్కెచ్ తీసుకొని యూ కెన్ మేక్ ద పొజిషన్ స్కెచ్ అండ్ swap the options and reverse vertical direction, and there you can make the body a rectangle and a hole here. So ఇక్కడ hole create చేస్తాం. Then click on the exit workbench exit అయిపోయాను. There I can make the body. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండు ప్రొఫైల్ ఒకే ప్రొఫైల్లో ఉన్నాయి, ఒకే ప్రొఫైల్లో డ్రా చేశాను అండ్ గివ్ ద వాల్యూ టు బి 10 mm. సో 10 mm హైట్ వాల్యూ ఇచ్చాను అండ్ గెట్ ఆన్ ద ప్రివ్యూ హియర్. ప్రివ్యూ కొట్టగానే నాకు ఏమైంది, బాడీ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ టేకెన్ ద సర్కిల్ యాజ్ అ హోల్ అనేది తీసుకుందాం. If I want to make if you see that if I am double clicking on this, if you see that it has the thickness and mirror extension. So what is this things ivi enti anante, if you see that there is up to next and up to last, up to plane, up to surface, there are different types of there. So where we're going to discuss all these things and if you select the thickness, then you can make the body. So here I'm going to give the thickness value of 1 mm. So 1 mm ఇచ్చాను అనుకోండి, you can get the preview value here. So you can see here so ఏ ప్రొఫైల్ మనం ఏ ప్రొఫైల్కి అయితే ఇచ్చామో సో ఫ్రమ్ దట్ టు 1 mm ఎక్స్టెంట్తో మనకి క్రియేట్ బాడీ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో likewise from the profile, that from the profile it is taken as a 1 mm thickness, only 1 mm thickness. So here I'm going to make the thickness value there. Other side also you can make the value. So మనం ప్రివ్యూ వాల్యూ కొట్టగానే మనకి ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ కనిపిస్తుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొఫైల్ దట్ వీఆర్ డ్రాన్. సో మనం ప్రొఫైల్ డ్రా చేసాం కదా, దట్ ఈస్ ద ప్రొఫైల్. అండ్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దీస్, if you change this to 1 mm, then see the changes here.
So if you see that the body is changing from this length to this length, so right, అది అలాగా మనకి క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ ప్రొఫైల్ టు బి జీరో చేస్తాను అనుకోండి, దెన్ అగైన్ యూ కెన్ సీ సో బాడీ ఎక్కడ నుండి అయితే ఫామ్ అయిందో అక్కడ నుండి మనకి క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. లైక్ వైజ్ యూ కెన్ మేక్ ద బాడీస్ హియర్. సో ఇది మనకు అవసరం లేదు, థిక్ ఫుడ్ ప్రొఫైల్ మనకు అవసరం లేదు. సో maintain it as 0 0 for thick value on the preview. Else you can make by using this pad value. So double click on this. So pad value change చేయాలంటే you can double click on this, and you have the mirror extension, right? Whereas you have the you can see here the profile is in the bottom side. Bottom లో మనకి 0 to 0 దగ్గర ఉంది మనకి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ద వాల్యూ, సో 10 mm ఇచ్చాను, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద మిర్రర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, దేర్ ఫ్రమ్ ద సెలెక్టెడ్ ప్రొఫైల్. సో బోత్ సైడ్స్ లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, లైక్ వైజ్ యూ కెన్ మేక్ ఫ్రమ్ ద బోత్ సైడ్స్. సో 10 mm అనేది అప్ లో 10 mm క్రియేట్ అవుతుంది, డౌన్ లో కూడా 10 mm క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? So that is the use of the mirror extension. And another thing is that is if you have if you gonna change the body to be upper position to lower position. సో నాకు అలాగ వద్దు, పైకి వద్దు, నాకు లోయర్ పొజిషన్లోకి నాకు ప్యాడింగ్ అనేది కావాలి. సో ఐ కెన్ మేక్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్లో క్లిక్ చేయగానే you can make from upper to lower position. So click on preview here. So you can make this position. So ఈ పొజిషన్ లో మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ వైజ్ యూ కెన్ మేక్ ద పొజిషన్స్. ఈ ప్యాడింగ్ అనేది మనం అలా ఇవ్వచ్చు. అండ్ దెర్ ఇస్ మల్టిపుల్ ప్యాడ్స్ ఆర్ దేర్. సో వాట్ ఈస్ ద పాకెట్ హియర్? సో హియర్ యూ కెన్ సీ మల్టిపుల్ ప్యాడింగ్ ఇస్ దేర్, రైట్? మల్టిపుల్ ప్యాడింగ్ యూస్ చేసి మనం ఎలా డ్రా చేయొచ్చు యూ కెన్ సీ. సో ఫర్ దిస్ హ్యావ్ టు మేక్ by using this sketch I can make the bodies. So దీని bodies కింద కన్వర్ట్ చేస్తాను. సో here I'm going to use this thing on look here. Right, I'm going to exit workbench loki వెళ్ళాను. Then I given the pad value. So multi pad అనేది ఇస్తున్నాను. So here I can make the multi pad value. Here you can see the number of profiles. So each thing has a different name domains, right? So domains are different గా ఉంది. So if I'm going to make this domain, so ఇక్కడ thickness అనేది ఎంత ఉంది? So this is 0. సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 10 mm. అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రివ్యూ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ మేక్ ఓన్లీ బై యూజింగ్ ఓన్లీ దట్ ప్రొఫైల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్యాడ్ అనేది దానికి వరకు వచ్చింది. ఇఫ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ సెకండ్ ప్రొఫైల్ అండ్ గివ్ ఇట్ యాజ్ 20 mm. సో 20 mm క్లిక్ చేస్తే ఐ కెన్ మేక్ ద ప్రివ్యూ. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఇది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది. I can make from this point to so 30 mm ఇచ్చాను అంటే here you can see ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఎక్స్టెండ్ వచ్చేస్తుంది. there you can see here it is a more option ఉంది కదా. so from here also you can make a other side కూడా మనకు కావాలి అనుకుంటున్నాను. then I can give this value to be 30. సో 30 ఇచ్చేసాను. సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని బట్టి నాకు ఏమైంది అంటే ఐ కెన్ మేక్ ఫ్రమ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్కెచ్. పొజిషన్ ఎక్కడైతే స్కెచ్ పొజిషనింగ్ ఉందో సో అక్కడ నుండి నేను ఏం చేయగలుగుతానంటే 30 mm ఆర్ ఎల్స్ ఐ
can make the 40 mm here. 40 mm ఇచ్చాను అంటే you can make the distance to be increase. సో ఇలాగే ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ మేక్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్ ఆల్సో. రివర్స్ డైరెక్షన్ లో కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. కెన్ గివ్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్. సో అది దాన్ని ఇటువైపు దాన్ని అటువైపుకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, likewise you can make everything multi section కింద అలాగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ there is another thing that is called as a draft fillet pad. So if I'm going to make this fillet, so మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే సో మళ్ళీ బాడీని సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ బాడీకి నేను లైనింగ్ ఇస్తున్నాను. సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే హియర్. సో here I'm going to make this body. So నా బాడీ నేను క్రియేట్ చేశాను అండ్ గివ్ ఇట్ యాస్. సో ఇక్కడ నేను ఇచ్చేసాను. సో డ్రాఫ్ట్ ఫిల్లెట్ ప్యాడ్. సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ డ్రాఫ్ట్ ఫిల్లెట్ ప్యాడ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎంత, సో ఎలిమెంట్ అనేది ఫస్ట్ లెంత్ అనేది 20 mm ఇచ్చాను. సో సెకండ్ లిమిట్, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లిమిట్? సెకండ్ లిమిట్ నేను ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేశాను. దెన్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్. సో ఎక్కడ నుండి వచ్చింది 20 mm నుండి ఈ పాయింట్ వరకు నాకు బాడీ అనేది క్రియేట్ అయింది. అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద రేడియస్ వాల్యూస్ ఆల్సో హియర్. సో if you get the preview value here, some of the objects is not going to be made the previews. So for that I'm going to delete this. So ఈ ప్రొఫైల్ నేను డిలీట్ చేస్తాను. సో దాన్ని అగైన్ మళ్ళీ చూద్దాం దాని గురించి. See here, by using the draft fillet pad, I'm going to make this body to be second. So first ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ లిమిట్ ఏం చేయాలి, 20 mm డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 20 డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ నుండి 20 డిస్టెన్స్ కాబట్టి యూ కెన్ గివ్. అండ్ ది సెకండ్ లిమిట్ అనేది యూ కెన్ చూస్ ఫ్రమ్ దేర్. సెకండ్ లిమిట్ అనేది నేను ఇక్కడ దాకా ఇచ్చాను అనుకోండి, యూ కెన్ మేక్ బై సెకండ్ లిమిట్ అనేది నాకు ఇక్కడ దాకా వస్తుంది ప్యాడింగ్ అనేది. or else you can make the second limit to be this position. ఈ పొజిషన్ కి కావాలి అనుకుంటే you can make this position also, right? డ్రాఫ్ట్ యాంగిల్ ఎంత కావాలి అనుకుంటున్నాను, 5 mm కావాలనుకుంటున్నాను. అండ్ lateral radius అనేది 5 mm అండ్ ఫస్ట్ లిమిట్ రేడియస్ అనేది 5 mm. then you can see ప్రివ్యూ కొట్టంగల నాకు ఏమవుతుంది, you can see here it is a draft angle, it is a angle that is going to be given. సో ఇలాగ మనకి లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ రేడియస్ వాల్యూ టు బి 0 చేశాను. వాల్యూ 0. చేశాను. సో సీ హియర్ ప్రివ్యూ కొట్టాను. సెకండ్ లిమిట్ రేడియస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి 1 mm and get the preview. So if I am going to change the radius value, angle value, so if you see here మనం సెకండ్ లిమిట్ రేడియస్ అనేది డిక్రీస్ చేస్తే ఏమైంది, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్. అండ్ if you see I'm increasing this value, so then see the changes here. If
I'm going to change the lateral radius value, you can see it is going to be the value అనేది మనకు decrease అవుతుంది. So see here 2 mm review here. So if you see that the radius lateral radius అనేది so it is going to be changed. So ఈ lateral radius అనేది change అయిపోయింది. And if you see the first limit radius, so first limit radius అంటే ఏంటి, ఇది చేంజ్ అవుతుంది. And if you see that second limit radius, you can see ఇది చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట, right? So if I'm going to make this first limit radius to be changed, so here we can see the first limit is going to be like this. So ఇది చేంజ్ అయిపోయింది, right? Second limit will be 0.5 ఇచ్చాను నేను. So 0.5 ఇచ్చాను, then click on OK here. So click on here, you can see ఇది చేంజ్ అయిపోయింది, right? Lateral radius అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. And when I'm giving this value from the 10 degrees కి చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, if you see that the angle is going to be changed. For clear understanding, I'm going to I'm making the position to be this like this. So see ఎక్కడైతే మనకి ఇది ఒరిజినల్ గానే ఉంది, బట్ దెన్ హియర్ ద స్లైడింగ్. సో ఇక్కడ సైడ్స్ అనేవి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ దేర్ టు సెకండ్ పొజిషన్, సెకండ్ లిమిట్ ఎక్కడైతే ఉందో సెకండ్ లిమిట్ దాకా మనకి ఏమవుతుందంటే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ టు సెకండ్ లిమిట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పొజిషన్ టు సెకండ్ లిమిట్. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ లిమిట్ యాజ్ 20 mm డిస్టెన్స్. సో 20 mm డిస్టెన్స్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ లిమిట్ కింద తీసుకుంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెకండ్ లిమిట్, రైట్? సెకండ్ లిమిట్ కింద ఇది తీసుకుంటుంది అనమాట. యాజ్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్. సో మల్టీ డ్రాఫ్ట్ ఫిల్లెట్ ప్యాడ్ అనేది మీకు అర్థమైంది కదా? అర్థమైందా? అలా మళ్ళీ చెప్పాలని, దెర్ ఈస్ ఎనీ డిఫికల్టీ విత్ దిస్? ఏమైనా అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది కదా? సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో likewise you can make the diagram. సో ఇలాగ మనం ఏదైనా డయాగ్రామ్ ని మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఎందుకు రెక్టాంగిల్ లోనే చెప్పానంటే యూ కాంట్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ సర్క్యులర్ లో మనం చూస్తే అర్థం కాదనమాట డ్రాఫ్ట్ ఫిల్లెట్ ప్యాడ్ అనేది. సో likewise సో ప్యాడ్ అనేది అయిపోయింది. దెన్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ పాకెట్ ఉంది, అండ్ రిమైనింగ్ టూల్స్ యూ కెన్ డిస్కస్ ఆన్ ద మండే కానీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, మండే డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ సెషన్. ఇప్పుడు ఎండ్ చేసేస్తాను ఈ సెషన్. మండే మనం కలుద్దాం.